کہ اگر کوئی obstruct کرے گا پروسیڈنگز کو تو اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اسپیکر ان ممبرز کو بار کر سکتے ہیں، اور وہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کے اوپر کوئی ایک ضابطہ اخلاق طے نہ پا جائے اور اس کے اوپر ایک لا عمل بن نہ جائے تب تک اس کی. اور میں نے اس اختیار کو ایکسرسائز کرتے ہوئے یہ بار کیا کہ یہ ممبران جو اس کام کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو ان کی میں نے ان سیشنز کے لیے فار نمبر آف سیشنز میں نے ان کو بار کیا. پنجاب اسمبلی میں ہلڑ بازی کرنے پر اسپیکر ان ایکشن. غیر پارلیمانی گفتگو پر ملک احمد خان نے 20 اپوزیشن ارکان کا 15 سیشن ڈیز کے لیے ایوان میں داخلہ بند کر دیا. اپوزیشن لیڈر سمیت 3 رہنماؤں سے مراد بھی واپس لے لی گئیں. پنجاب اسمبلی کا ماحول کسی صورت خراب نہیں ہونے دوں گا. پارلیمان کے اندر ہلڑ بازی برداشت نہیں کی جائے گی. ارکان اخلاقی سطح سے گر جائیں گے تو مجھے اپنا اختیار استعمال کرنا ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو. کہا اب احتجاج غلیظ گالیوں تک پہنچ چکا ہے. اسمبلی میں پہلے احتجاج شور شرابے تک ہوتا تھا. میری موجودگی میں کل ایوان کے اندر گالیاں دی گئیں. ایوان کوئی جلسہ گاہ یا کنٹینر نہیں. ماحول بہتر بنانے کے لیے اسپیکر کا ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان. کل جو مریم نواز کی تقریر کے خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا، احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے جو مظاہرہ کیا ان کا جمہوری حق تھا، اور ان کی جتنی گاڑیاں اور سٹاف لے لی گئیں اور لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، اس سے اور دفتر بند کر دیا گیا، تالا لگا دیا گیا. اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ان کا فیشسٹ کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے. مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج جمہوری حق تھا. اراکین اسمبلی کا داخلہ بند کرنا قابل مذمت ہے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو. کہا امریکی ایوان نمائندگان نے بھی پاکستانی الیکشن دھاندلی زدہ قرار دے دیے. حکومت ڈرے نہیں، عوام کا مینڈیٹ واپس کرے. شہباز شریف خود مانتے ہیں یہ IMF کا بجٹ ہے. بجٹ سے عوام مزید مشکلات کا شکار ہوں گے. پہلے گندم امپورٹ کر کے کمیشن کمایا گیا، اب ایکسپورٹ کر کے کمایا جائے گا. عدلیہ میں مداخلت پر لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. جسٹس شاہد کریم نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری عبوری حکم نامہ جاری کر دیا. جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے 5 نکاتی SOPs جاری کر دیے. وزیر اعظم آفس، IB اور ISI سمیت تمام سول اور ملٹری ایجنسیوں کو ہدایات جاری. عدالت کا عمل درآمد رپورٹ 8 جولائی تک جمع کروانے کا حکم. PTI میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. 2 دن میں دوسرا استعفیٰ آ گیا. رکن قومی اسمبلی جنید اکبر بھی مایوس ہو کر PTI کور کمیٹی سے مستعفی. جنید اکبر نے کہا کہ بانی PTI تک رسائی ہے، نہ ہی پارٹی فیصلوں میں کوئی اختیار. صرف چند مخصوص لوگ بانی چیئرمین سے ملنے جاتے ہیں. بانی سے ملنے کے لیے جانے والے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات ہیں. بدقسمتی یہی ہے سارے فیصلوں کے بینیفیشری یہی لوگ، ان کے خاندان کے افراد اور دوست ہیں. ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 9 مئی کے بعد غبارے تک بھی نہیں اڑائے. جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے، رؤوف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ وہ چوہے ہیں جنہوں نے کہ اس وقت آ کے تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا. اور حامد خان نے 2011 میں افتخار چودھری کے ساتھ مل کے تحریک انصاف کو 2013 کا الیکشن ہروایا. اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے ساتھ ایک سازش میں شامل ہوئے اور اس نے تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس وقت بھی نقصان پہنچایا اور اب بھی شدید نقصان پہنچا رہا ہے. PTI رہنماؤں میں لفظی جنگ شروع ہو گئی. فواد چودھری کی حامد خان اور رؤوف حسن پر شدید تنقید. سابق وفاقی وزیر نے حامد خان اور رؤوف حسن کو چوہا قرار دے دیا. فواد چودھری کہتے ہیں حامد خان اور رؤوف حسن ٹائپ کے لوگ چوہے ہیں جو پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جب تک PTI ان جیسے لوگوں سے جان نہیں چھڑواتی، صحیح اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا.
पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 121वीं मिडशिपमैन की पासिंग आउट परेड, 70 मिडशिपमैन और 28 SSC कैडेट्स फारिग तहसील हुए। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम। लेफ्टिनेंट नवीद अहमद ने कायद आज़म गोल्ड मेडल, मिडशिपमैन अब्दुल वहीद ने एजाज़ी शमशीर, आफ्ताब अहमद ने अकेडमी डग हासिल की। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद खुबैब और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर कैडेट को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल, ऑफिसर कैडेट मोहम्मद दानिश को कमांडेंट गोल्ड मेडल से नवाजा गया। पाकिस्तान को कसीरुल-जहती चैलेंजेस का सामना है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। वज़ीर ख़जाना के फाइनेंस तरमीमी बिल के हक में 170, मुखालफत में 84 वोट आए। 2100 अरब रुपए से ज़ायद का दिफाई बजट भी मंजूर। वजारतों और डिविजन्स के लिए 8,877 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1500 अरब से ज़ायद मुख्तस। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्स में इजाफा। इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स आए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट कर गए। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी टिकट 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। दुबई, सऊदीया समेत मिडल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक के बिजनेस और क्लब क्लास टिकट्स पर 30,000 रुपए का इजाफा। पेट्रोलियम लेवी में 1 जुलाई से इजाफा नहीं हो रहा, ना ही कोई फैसला हुआ है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि हुकूमत अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहती। महंगाई में कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कौमी असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीग रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद पेश की, कहा पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। मुल्की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अमरीकी करारदाद पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत नहीं, हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सिंध असेंबली ने 3,056 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम कटौती तहरीक मुस्तरद। MQM की फाइनेंस बिल की मुखालफत, बजट की कॉपियां फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अपोजिशन तरमीम चाहती तो पहले पेश करती। मौसम बरसात की आमद के साथ ही डेंगू का खतरा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। मौसम नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा से राबता। डेंगू से निमटने के लिए तमाम SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। KP हुकूमत का जनूबी इजला के 3 डिविजन्स के लिए अलग सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला। सेक्रेटेरिएट कोहाट, बन्नू और DI खान के लिए बनाए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा तफवीज़। सूबाई हुकूमत के मुताबिक इंतजामी अमूर में आसानी के लिए फैसला किया गया। नून लीग का ऑफिस जलाने समेत 3 केसेस की समाअत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। ADC कोर्ट के जज अरशद जावेद ने मुलज़िमान की अबूरी जमानत पर समाअत की। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी बाशिंदों को जाली ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया की शिकायत पर KP हुकूमत और NAB ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट KP ने दोनों मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी बाशिंदों को 89 जाली ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए।
अटक में हकला इंटरचेंज पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस की टक्कर। हादसे में रेस्क्यू एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। एम्बुलेंस अस्पताल से मरीज को रावलपिंडी लेकर जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सांगढ़ में मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा हाजी खुदाबख्श अपने गार्ड के हमरा कत्ल। साबिक ताल्लुका नाजिम अपने गार्ड के हमरा ज़रई ज़मीन पर थे। नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। दीपालपुर के नवाही इलाके मंडी अहमद आबाद में मामूली तनाज़े पर 2 अफराद कत्ल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डाकू बेलगाम हो गए। 2 मुल्ज़िमान की जहांगीर रोड पर दूध की दुकान में लूटमार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्ज़िमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। मुल्ज़िमान हज़ारों रुपए और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और लाहौर में भी आज और कल बादल बरसेंगे। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान, शुमाल मशरकी, जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और केपी में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।